Russian President Vladimir Putin holding his year-end news conference today, addressing everything from the Berlin terror attack to the recent American elections, and whether he intends to seek another 6-year term in 2016. Kitty Logan live in London with more on this. So, Kitty, have we learned anything from this news conference today of significance? Well, Greg, this annual press conference lasted 3 hours, 53 minutes. It covered a range of topics. One of the things Mr. Putin talked about was relations with the U.S. He said he expected security and economic ties to normalize. He denied any involvement in hacking the U.S. elections, saying the Democrats had wrongly blamed others for the loss. He did say Russia had anticipated the result and praised President-elect Trump for understanding the public mood. He also directly addressed the comments Mr. Trump made yesterday about America's nuclear capabilities. Regarding the newly elected President Trump, there is nothing new. He was saying during his campaign about the importance of strengthening the nuclear aspect of the United States, about the strengthening of military forces. There is nothing unusual. Now, overall, the tone of this press conference is that Russia is expecting relations with the U.S. to improve under the new president. And Mr. Putin also suggested he was ready to visit the U.S. should he receive an invitation from the new administration. Greg? All right. So this thing was 3 hours long. I was anchoring President Obama's year-end news conference, and it was about an hour and 10 minutes. So what else did Putin have to say? There was very little else new coming out of this press conference today. Mr. Putin also condemned last Monday's truck attack in Berlin, offering his condolences there. And he mentioned, of course, the situation in Syria, saying the evacuation from Aleppo would have been impossible without Russian help. He also says he now wants to see a ceasefire across Syria. Now, Mr. Putin didn't say whether he would stand again for re-election. He said he'd make a decision about that at a later stage. Greg? Kitty Logan live in London. Kitty, thanks very much. پاسخ روسی به تهدید آمریکایی. رئیس جمهور روسیه امروز پاسخ اوباما را داد. مقامات آمریکایی از احتمال برقراری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی ضد روسیه در چند روز آینده خبر دادند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای کمک روحی و اعلام کمک اقتصادی 1 میلیارد دلاری به حاکمان جدید کیف به اوکراین رفته و گفت واشنگتن در پی رویارویی با روسیه نیست. نمایندگان سازمان ناتو امشب باز هم درباره اوکراین جلسه دارند و یک مقام ایتالیایی از تصمیم ناتو برای جلسه مشترک با روسیه سخن گفته. رئیس جمهور روسیه در نخستین کنفرانس خبری خود درباره اوکراین گفت در صورت تحریم روسیه خود غربی ها هم متضرر خواهند شد. پوتین گفت فعلا نیازی به مداخله نظامی در اوکراین و کریمه نمی بیند، ولی لازم باشد آخرین گزینه خواهد بود. رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه 2 روز قبل با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در روسیه دیدار کرده است، او را رئیس جمهور قانونی اوکراین دانست که با کودتا برکنار شده و تنها راه بازگشت آرامش به اوکراین نیز بازگشت به قانون و انتخاباتی آزاد است. نخست وزیر کریمه گفته ممکن است همه پرسی تعیین سرنوشت این شبه جزیره زودتر از فرصت 1 ماهه اعلام شده برگزار شود. به مرور این کار روسیه هزینه خواهد داشت. آسیب‌های تحریم‌ها چند جانبه خواهد بود و فقط متوجه روسیه نخواهد شد. این نخستین واکنش رئیس جمهور روسیه در مقابل رسانه‌های خبری بود بعد از آنکه غرب امروز هشدارها و تهدیدهای خود را تا تحریم‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی پیش برد. اوباما دیروز و دیشب در جلسه 2 ساعته با گروه امنیتی خود راه‌های فشار بر روسیه را بررسی کرده و امروز برخی مقامات واشنگتن از تصمیم کاخ سفید برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سیاسی روسیه در چند روز آینده خبر دادند. من فکر می‌کنم محکومیت شدید کشورها در سراسر جهان نشون میده روسیه در این زمینه در طرف نادرست تاریخ قرار گرفته.
ما قویاً در حال حمایت از دولت موقت اوکراین هستیم. جان کری قرار به کیف سفر کنه تا حمایت ما را از مردم اوکراین نشون بده و بسته بسیار ویژه و قوی کمک اقتصادی پیشنهاد کنه. اوباما جان کری وزیر خارجه اش را هم به کیف روانه کرد تا هم قوت قلبی به حاکمان جدید طرفدار غرب بدهد، هم وعده اقتصادی $1 میلیارد. Mr. Kerry, Smash Chance from CNN. Is there anything the United States can do to force Russia out of Crimea on CNN? And this is what? This is where these are, Secretary, what's happened is shrines. پنتاگون از تعلیق همکاری‌های نظامی خود با روسیه خبر داده و ناتو نیز که امروز دومین نشست خود را طی 3 روز گذشته درباره اوکراین برگزار کرده گفته قرار است با روسیه جلسه مشترک بگذارد. سران غربی گروه 7 به اضافه ژاپن نیز در بیانیه هشداری به روسیه از اوکراین حمایت کردند و گفتند شرکت در نشست مقدماتی اجلاس سران گروه 8 را که قرار است خرداد در سوچی روسیه برگزار شود به حال تعلیق در می‌آورند. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی هم در پایان نشست دیشب در بیانیه تهدید کردند اگر اوضاع در اوکراین آرامتر نشود در روابط خود با روسیه تجدید نظر خواهند کرد. ما درباره احتمال تعلیق روابط دوجانبه در زمینه روادید گفتگو کردیم و در نظر داریم به اقدامات دیگری هم رو بیاریم. بعد از این تهدیدهای آمریکا و اتحادیه اروپایی، امروز نوبت رئیس جمهور روسیه بود که جواب دهد. پوتین که پس از مدت‌ها به طور مستقیم با دوربین‌های تلویزیونی در خصوص اوکراین سخن می‌گفت، ابتدا به تهدید تحریم روسیه پاسخ داد. کسانی که به دنبال اعمال تحریم‌ها هستند باید بدانند که جهان با یکدیگر در ارتباط است و خسارت و زیان‌ها متقابل خواهد بود. هر گونه تهدید علیه روسیه غیر سازنده و زیانبار است. پوتین که قبل از این مصاحبه به روز پایانی رزمایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین رفته بود، گفت ما تلاش نمی‌کنیم کریمه را به بخشی از خاک روسیه تبدیل کنیم، ولی در صورت نیاز از حق خودمان برای حمایت از شهروندان روسی در مناطق شرقی استفاده می‌کنیم. نیازی به استفاده از زور نیست. رزمایش‌های تمرینی ما نیز از قبل برنامه‌ریزی شده بود و پس از پایان به نیروها دستور بازگشت به پایگاه‌های خود دادیم. هر گونه استفاده از نیروهای نظامی در شبه جزیره کریمه آخرین گزینه خواهد بود. استفاده از نیروهای ارتش در خصوص مسئله اوکراین کاملا مشروع و قانونی است، چرا که به درخواست یانوکوویچ برای حفاظت از مردمی است که پیوندهای تاریخی و فرهنگی و اقتصادی مشترکی با روسیه دارند. اما در کنار این جدال‌های سیاستمدارانه روسیه و آمریکا و بعد از 1 هفته از اعزام نظامیان روسیه به شبه جزیره کریمه، نیروهای روسیه و اوکراینی نخستین بار رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. 300 نظامی اوکراینی با حضور در اطراف پایگاه هوایی بلبک قصد داشتند فعالیت خود را از سر گیرند، اما نظامیان روس با تیر هوایی آنها را عقب راندند. 2 فروند کشتی جنگی روسیه نیز از آبهای بوسفور عبور و به سمت کریمه حرکت کردند. گفته می شود ناوهای روسی شمال و جنوب تنگه کرچ حد فاصله روسیه و اوکراین در کریمه را مسدود کردند و نمیگذارند ناوهای اوکراین تکان بخورند. در این بحبوحه بحث همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت کریمه به روز موعود نزدیکتر می شود. نخست وزیر کریمه گفته همه‌پرسی استقلال را می توان زودتر از فرصت 1 ماهه برگزار کرد. همه‌پرسی که اگر برگزار شود ممکن است بخش‌های دیگری از اوکراین را به پیوستن به کریمه تشویق و ماجرا را طور دیگری ترسیم کند، ماجرایی که غرب اصلاً نمی‌خواهد آن را شاهد باشد. ما از تمایل شهرهای شرقی و جنوبی اوکراین برای ملحق شدن به شبه جزیره کریمه و توسعه اراضی این منطقه استقبال می‌کنیم. Будем преследовать террористов везде, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. This is not the first time that Russia has been facing a barbarous terrorist act. Most often without any apparent reasons, external or domestic, just like it happened
with the bombing at the end of 2013 at a railway station in the city of Volgograd. We have not forgotten anything or anyone. The killing of our citizens over Sinai Peninsula is one of the deadliest in the number of casualties. And the tears will forever remain in our hearts and minds. But it will not prevent us from finding and prosecuting the criminals behind this terrorist attack. We will be looking for them, and we will need to identify all of them. Wherever they are, wherever they could be hiding, we will find them. We will track them down in any corner of the planet, and we will punish them. Certainly, we need to rely on the people who share our moral values, underpinning our policy. And in this case, I refer to security and foreign policy, the fight against terrorism. And our combat mission of the Air Force in Syria needs to be continued. And more than that, it needs to be intensified in a way to make sure that the criminals should realize that punishment would come. And I would like to instruct the Defense Ministry and the General Staff to submit their proposals on this issue. I will supervise these activities. I'd also like to instruct the Foreign Ministry to reach out to all of our partners. We hope that they will help us to track down and punish the criminals. We're looking for help from our partners, and we will act in line with Article 51 of the UN Charter, which provides for the right to self-defense. Anyone who will try to help the criminals need to be aware of the fact that they will share that responsibility. They will be responsible for helping the criminals in getting away. And I would like to instruct all of our security services to focus on these activities.